دوستوں، آج ہماری کہانی کا نام ہے ملا جی کے کارنامے۔ آپ نے ملا نصر الدین کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ملا نصر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا اور ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ایک ملا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے 1 اشرفی بھی کم ہو تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اس وقت جبکہ ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کیا، کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لیں۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا نصر الدین غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو، تمہیں قاضی صاحب نے بلایا ہے۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دے دیے۔ ملا نصر الدین یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں گا؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب یہاں نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا، ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصر الدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لیں اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہوگا اور ابھی دیکھتے ہیں ابھی یہ کہے گا کہ یہ گھوڑا بھی اس کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی
नादरा लोगों की मदद करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में बेरी का एक दरख्त था जिस पर बड़े मीठे बेर लगते थे। वो इन्हें देख कर बड़ा खुश होता और बड़े फख्र से कहता कि सारी दुनिया में इतने बड़े और मीठे बेर कहीं नहीं होंगे। एक रोज़ इसने अच्छे अच्छे बेर छांट कर एक थैली में सजाए थाली सर पर रखी और बादशाह के महल की तरफ चल दिया कि जाकर इसे ये तोहफा दे। रास्ते में बेरों ने थाली के ऊपर लड़खड़ाना और नाचना शुरू कर दिया। मुल्ला को बार बार थाली को तवाज़न दुरुस्त करना पड़ता था, मगर बेर थे कि नीचे नहीं बैठते थे, कभी इधर को लुढ़कते कभी उधर को। मुल्ला बेरों की शरारत से तंग आ गया और एक जगह रुककर कहने लगा, कमबख्तों, अगर तुमने नाचना और लड़ना बंद ना किया तो मैं तुम सबको हड़प कर जाऊंगा। ये कहकर इसने एक मर्तबा फिर तरतीब से बेरों को रखा और थाली सर पर रखकर आगे चल पड़ा। लेकिन बेरों ने फिर रास्ते ही में एक दरख्त के नीचे बैठ गया और कहने लगा, अच्छा कमबख्तों, तुम यूं ना मानोगे, लो अब तमाशा देखो। ये कहकर इसने एक एक करके बेरों को खाना शुरू कर दिया। जब एक बेर बाकी रह गया तो मुल्ला ने इससे कहा, अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए तो क्या खामोशी से चलोगे? बेचारा बेर अपने साथियों का हशर देख चुका था, इसलिए वो चुपचाप थाली में पड़ा रहा और मुल्ला नसरुद्दीन इसे लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। इस रोज़ बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था। इन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का तोहफा मज़े ले लेकर खाया और खूब तारीफ की। फिर मुल्ला ने बादशाह को दिलचस्प लतीफ़े सुनाए, जिन्हें सुनकर इसके पेट में बल पड़ गई। शाम हुई तो मुल्ला रुखसत होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने इसकी थाली बेरों हीरो जवाहरात से भर दी और मुल्ला हंसी खुशी घर आ गया। एक हफ्ते तक वो बड़ा खुश रहा। इसके बाद फिर इसे बेरों का लालच हुआ। वो सोचने लगा कि इस मर्तबा बादशाह सलामत के लिए क्या चीज़ लेकर जाए। यकक इसकी नज़र अपने घर में लगे हुए सुर्ख चुकंदरों पर पड़ी। मुल्ला खुशी से उछल पड़ा और इसने यही तोहफा बादशाह के पास ले जाने का फैसला किया। इसने जल्दी ढेर सारे चुकंदर तोड़कर अपनी थाली में सजाए, थाली को सर पर रखा और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक दोस्त मिला जिसका नाम हसन था। इसने पूछा, मुल्ला साहब, इतने शानदार चुकंदर तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? बादशाह सलामत को तोहफे में देने के लिए। तोहफा वो भी चुकंदरों का? मुल्ला जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हसन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या चुकंदर बादशाहों को तोहफे में दिए जाने का लायक नहीं? मुल्ला ने पूछा। ये कहकर इसने चुकंदरों को गौर से देखा। अब इसे महसूस हुआ कि वाकई चुकंदर इस काबिल नहीं कि बादशाह को तोहफे में दिए जा सके। इसने हसन से पूछा, भाई तुम ही कुछ बताओ, मैं इसके बजाय और क्या चीज़ लेकर जाऊं? इंजीर ले जाऊं? पके हुए रसदार? अरे वाह, ये तो तुमने खूब बताया, मुल्ला ने कहा। गज़ब खुदा का, मुझे पिछले क्यों ख्याल आया कि बादशाह के पास इंजीर ले जाने चाहिए। वो उल्टे पांव बाजार की जानिब चला और एक दुकानदार से चुकंदरों के एवज़ पक्के रसदार इंजीर लिए। अब सुनो, इस रोज़ बादशाह सलामत का मिजाज बहुत गर्म था। दरबारी अमीर और वज़ीर सब सहमे हुए थे। मुल्ला हस्ब मामूल उछलता कूदता बादशाह के सामने पहुंचा और थाली इसके आगे रख दी। क्या है इसमें? बादशाह ने गरज कर पूछा। हजूर, इंजीर है, आपके लिए लाया हूँ, ज़रा चख कर तो देखिए। बादशाह ने गुस्से का पारा और गर्म हो गया। इसने कड़क कर सिपाहियों को आवाज़ दी और इन्हें हुक्म दिया कि ये सब इंजीर मिलाकर फेंक दें, फेंक कर मारो और खूब जोर से। मुल्ला ने यह हुक्म दिया तो सर पर पाँव रखकर भागा, लेकिन सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और इंजीर मार कर इसका मुंह सजा दिया। जब इंजीर ख़त्म हो गए तो सिपाहियों ने इसे छोड़ दिया और वो तीर की तरह वहाँ से रफू चक्कर हो गया। रास्ते में मुल्ला को हसन मिला। मुल्ला फ़ौरन इसके गले से लिपट गया और कहने लगा, प्यारे भाई, अगर मैं तुम्हारी नसीहत ना मानता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। हसन ने मुल्ला की ये हालत देखी तो इसे सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगा, आखिर कुछ बताओ तो, क्या हुआ? क्या वाक़या पेश आया? अरे भाई, बस बाल बच गया, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने तुम्हारी नसीहत मान ली। कौन सी नसीहत? हसन ने झंझला कर पूछा। अरे भाई, वही चुकंदरों के बजाय अंजीर लेकर जाने की। उफ खुदाया, अगर मैं वो बड़े लोहे जैसे सख्त चुकंदर ले जाता और बादशाह के सिपाही वो मुझ पर फेंकते तो सच मानो मेरा तो कचुम्बर ही निकल जाता। खुदा का लाख शुक्र है कि मैंने तुम्हारी राय पर अमल किया, वरना चुकंदर तो तौबा।
پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔